الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا في باب كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. قال: الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا الحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير واكتساب الثواب كثرة الخطى إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ذهابا وإيابا، لأن الخطى في الذهاب إلى المسجد تكتب، وكذلكم الخطوات عندما يرجع من المسجد تكتب. ومعنى ذلك أن هذه الخطوات كلما ازدادت زاد الأجر. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية أنه قال: بكل خطوة درجة. فهذه الخطوات كلما كثرت الأجور وعظم الثواب. وهذا الرجل الذي يذكر أبي رضي الله عنه قصته، أولا وصفه بأن بيته بعيد عن المسجد، حتى قال أبي: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، أي أن مسجده بعيد جدا عن المسجد، وفي الوقت نفسه كانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة، مواظب على الصلوات في المسجد مع بعد بيته عن المسجد، بل إن بيته أبعد البيوت عن المسجد، ومع ذلك ما كانت تفوته صلاة. فقيل له أو قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي أنه كان يأتي مع هذه المسافة البعيدة ماشيا على قدميه في الذهاب والإياب. فقال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. في الظلماء لأن ركوب الحمار في الظلماء فيه السلامة مما قد يكون في الأرض من حشرات مؤذية أو دواب مؤذية أو أماكن قد يعثر فيها الماشي. والرمضاء فسره بالأرض التي أصابها الحر الشديد، فإذا مشى الإنسان في الرمضاء على قدميه قد يؤثر عليه حر الأرض الشديد، لكن إذا كان راكبا فإن الأمر يكون أهون. فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، أن يشتري حمارا ليركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فماذا قال الرجل؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لا أرغب ولا أحب أن يكون بيتي ملاصق للمسجد ومجاور له. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. كل هذه الخطوات أريد أن تكتب لي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، وفي رواية إن لك ما احتسبت. وهذه الرواية أيضا مهمة في هذا الباب، ألا وهو أن الثواب بالاحتساب، فالرجل كان يمشي محتسبا، فهذه الخطوات تكتب لمن مشى هذه الخطوات محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم من أبواب الخير بكثرة الخطى إلى المساجد. وأذكر بهذه المناسبة قصة مفيدة. مررنا مرة على قرية فيها بيوت قليلة جدا، وأحد هذه البيوت بعيد نوعا ما عن المسجد، ورأينا حبلا ممدودا من قرب باب المسجد إلى قرب باب تلك الدار، فسألنا عن هذا الحبل ما قصته، فقالوا إن صاحب ذلك البيت رجل كفيف لا يبصر، وشد هذا الحبل أو شد هذا الحبل بينه وبين المسجد من شدة حرصه، ويقولون ما كانت تفوته صلاة. والنماذج على كون الصلاة لا تفوت ممن أكرمهم الله بالهمة العالية والاحتساب والرغبة في مثوبة الله سبحانه وتعالى، الأمثلة على ذلك كثيرة. والمسلم إذا وقف على هذه الأحاديث لا يجعل حظه منها مجرد السماع، بل عليه أن يعمل وأن يحتسب حتى يجد أجر عمله واحتسابه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abul Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, di mana Ubay berkata, ada seorang lelaki yang aku tidak mengetahui, ada yang rumahnya lebih jauh daripada rumah lelaki ini. Lebih jauh dari masjid daripada rumah lelaki ini. Artinya lelaki ini rumahnya yang paling jauh. Kemudian kata Ubay bahwasanya orang ini tidak pernah ketinggalan sholat. Maka aku berkata kepada orang ini, kalau seandainya engkau membeli keledai, engkau menunggangi keledai tersebut di dalam kondisi gelap, atau kau tunggangi keledai tersebut dalam kondisi tanah dalam keadaan panas. Maka apa jawaban lelaki ini? Kata lelaki ini, aku tidak suka jika rumahku berdampingan dengan masjid. Sungguhnya aku ingin dicatat bagiku seluruh langkah-langkahku menuju masjid dan tatkala aku pulang dari masjid menuju rumahku. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar pernyataan lelaki ini, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan hal itu seluruhnya bagi engkau. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalaka mahtasabt." Sungguhnya bagi engkau apa yang kau ihtisabkan, apa yang kau harapkan. Apa yang kau harapkan dari pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan-jalan kebaikan yang banyak tersebut adalah memperbanyak langkah kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala berangkat pergi maupun pulang dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena
langkah-langkah tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang melangkahkan kakinya menuju masjid. Demikian juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan tatkala dia melangkahkan kakinya pulang ke rumahnya. Oleh karenanya semakin banyak langkah kaki menuju masjid atau pulang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperoleh. Dan telah lalu hadis dari tentang Bani Salimah, ya, yang dimana mereka ingin berpindah rumah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Salimah, janganlah kalian pindah, tetaplah di rumah kalian yang jauh dari masjid, maka akan dicatat amalan kebaikan kalian, akan dicatat langkah-langkah kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli khatwatin darajah. Sungguhnya setiap langkah yang kalian langkahkan akan meninggikan derajat kalian. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas ini, ya, disifati oleh Ubay bin Ka'ab Abul Munzir bahwasanya orang ini rumahnya jauh dari masjid. Bahkan Abul Munzir mengatakan, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku tidak tahu ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya orang ini. Artinya orang ini rumahnya sangat jauh, ya. Akan tetapi, meskipun rumahnya jauh, kata Abul Munzir, la tukhti'u salatun. Dia sama sekali tidak pernah ketinggalan salat. Senantiasa disiplin pergi salat berjamaah. Padahal rumahnya sangat jauh dari masjid, bahkan terjauh. Di antara seluruh orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, orang ini. Akan tetapi, subhanallah, dia tetap selalu menjaga salat berjamaah. Maka Ubay bin Ka'ab memberikan usulan kepada dia untuk meringankan beban yang dia alami karena jalan terlalu jauh pulang balik. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma wa fil ramda." Wahai saudaraku, bagaimana kalau engkau membeli seekor keledai kemudian kau tunggangi keledai tersebut untuk kau gunakan tatkala berjalan di malam hari dan juga tatkala kau berjalan di siang hari terik. Ya, di siang hari panas. Ya, di malam hari ada manfaatnya jika seorang naik keledai menuju masjid, maka dia mungkin akan selamat dari gangguan-gangguan yang ada di jalan karena malam hari gelap. Di malam hari gelap mungkin ada binatang berbisa, mungkin ada sesuatu yang mengganggu atau lubang yang mungkin bisa membuat dia jatuh. Namun jika dia mengendarai keledai, maka akan dia selamat dari hal-hal tersebut. Demikian juga di saat di siang hari, fi ramda, tatkala dia menunggangi keledainya di siang hari, ya, tatkala hari sangat panas membuat tanah sangat panas. Kalau seandainya dia berjalan kaki tanpa menggunakan keledai, maka akan menyakiti kakinya. Dia akan terasa kepanasan. Akan tapi jika dia naik keledai, maka hal ini akan mempermudah perjalanannya menuju masjid. Ini usulan dari Ubay bin Ka'ab kepada lelaki tersebut. Akan tapi apa kata lelaki tersebut? Ya, dia mengatakan, "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Dia mengatakan, aku tidak tertarik untuk menjadikan rumahku di samping masjid. Ya. Dan aku tidak suka akan hal itu. Kenapa alasan laki-laki ini jelas, dia mengatakan, ini uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin dicatat seluruh langkah-langkahku tatkala aku menuju masjid dan tatkala aku pulang dari masjid menuju rumahku. Dia ingin seluruh langkah-langkahnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Sungguhnya Allah telah mengumpulkan seluruhnya untuk engkau. Artinya, langkah-langkah kakinya menuju masjid dapat mendapatkan pahala, demikian juga tatkala pulang dari masjid menuju rumah juga mendapatkan pahala, dan Allah telah mengumpulkan itu seluruhnya bagi laki-laki ini. Dalam riwayat yang lain, ya, dan ini riwayat yang sangat penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalaka mahtasabta." Sungguhnya bagi engkau apa yang kau ihtisabkan, apa yang kau harapkan dari pahala. Ini penting. Karena seorang tatkala melangkahkan kakinya menuju masjid, hendaknya dia beristihsab. Hendaknya dia berihtisab, mengharapkan pahala dengan melangkahkan kakinya menuju masjid. Maka niscaya dia akan peroleh ya apa yang diharapkan, pahala yang diharapkan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan sebuah kisah yang berkaitan dengan hal ini yang semoga bermanfaat. Kata beliau, suatu saat kami mendatangi suatu kampung, ya, yang kampung kecil, yang di situ ada beberapa rumah. Jumlahnya sedikit, bukan kampung besar, bukan yang rumahnya banyak. Ya. Di antara rumah-rumah yang sedikit tersebut, kami lihat ada
yang agak jauh dari masjid, kami melihat ada sebuah tali yang diletakkan dari rumah tersebut menuju masjid. Maka kami pun bertanya kepada masyarakat di situ, apa gerangan? Kenapa ada tali yang diletakkan dari masjid menuju rumah yang agak jauh tersebut? Maka mereka mengabarkan kepada kami bahwasanya tali itu digunakan oleh seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang buta yang ingin sholat ke masjid. Subhanallah, padahal orang ini buta dan rumahnya jauh dari masjid. Namun dia karena saking semangatnya dia pun masang tali dari rumah ke masjid agar dia bisa berjalan menuju ke masjid. Padahal rumahnya jauh. Dan dia disebutkan oleh mereka bahwasanya orang ini tidak ketinggalan sholat berjamaah. Senantiasa sholat berjamaah di masjid. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah seperti ini banyak ya. Semangat-semangat orang untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ya. Yang semuanya akan berusaha, semoga bisa menggugah hati kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebajikan. Dan saya mengingatkan bahwasanya seorang muslim ya, tatkala dia mendengarkan hadis ini, jangan dia menjadikan hanya sebagai tambahan wawasannya, saya sudah ngerti, tapi dia tidak amalkan. Akan tapi seorang muslim tatkala mendapatkan pengetahuan seperti ini, hendaknya dia berusaha amalkan sehingga dia berusaha untuk melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أن 40 خصلة أي صنف أو نوع أو عمل، قال أعلاها منيحة العنز. أعلاها منيحة العنز. ومنيحة العنز أن يكون عند الإنسان عنزا فيعطيها شخص يطعمها ويشرب من حليبها، تبقى عنده مثلا أسبوعا أو شهرا وتسمى منيحة، أي شاة حلوبا تبقى عنده يطعمها ويشرب من حليبها. قال ما من عامل يعمل بخصلة منها، أي هذه الخصال 40 رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا من الدلائل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وكذلك فيه دلالة أن مدار الأعمال على رجاء الثواب وتصديق الموعود، يعني يعمل راجيا ثواب الله ومصدقا بموعوده سبحانه وتعالى، فيجمع بين الإيمان والاحتساب عند قيامه بالعمل ليفوز بعظيم الثواب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, 40 khaslatan a'laha manihatul anz. Ada 40 perkara. Ya, yang paling tinggi dari 40 perkara itu adalah manihatul anz, yaitu engkau memberikan seekor kambing, meminjamkan seekor kambing kepada saudara, kepada orang lain untuk dimanfaatkan, untuk diminum susunya kemudian dikembalikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah." Kata Nabi, tidaklah seorang pun yang mengerjakan salah satu dari 40 perkara tersebut dengan mengharap pahala dari perkara-perkara tersebut dan membenarkan janji Allah terhadap perkara-perkara tersebut, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan, beraneka ragam dan bervariasi jalan-jalan kebaikan tersebut.
Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan ada 40 perkara, ya. 40 perkara yaitu amalan-amalan kebajikan yang jika dikerjakan, salah satu dari 40 perkara tersebut bisa menyebabkan seorang masuk dalam surga. Yang paling tinggi dari 40 perkara tersebut adalah manihatul anz, yaitu seorang memiliki seekor kambing, ya. Kemudian dia pinjamkan kepada saudaranya, dia pinjamkan kepada tetangganya, ya. Mungkin seminggu, mungkin beberapa hari, mungkin sebulan untuk dimanfaatkan kambing tersebut. Diperah susunya, diminum susunya oleh tetangganya tersebut, oleh saudaranya tersebut. Nanti setelah itu dia kembalikan kepada pemilik asalnya, ya. Dan ini memberikan pahala, ya. Bahkan bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Namun ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a thawabiha wa tasdiqa bimau'udiha. Hendaknya dia tatkala melaksanakan salah satu dari 40 perkara tersebut, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasanya inti daripada amal seluruhnya, jangan lupa itu niat untuk memperoleh pahala. Seorang beramal bukan beramal begitu saja, tapi dia berharap pahala. Kemudian tasdiqul mau'ud, yaitu dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang amalan tersebut. Dia benarkan. Oleh karenanya, dalam hadis ini digabungkan antara dua perkara yang sangat penting, yaitu beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan salah satu dari 40 perkara tersebut dengan mengumpulkan dua perkara ini, iman dan mengharapkan ganjaran, maka niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. وهذا أيضا فيه كثرة طرق الخير، وأن الصدقة والبذل في سبيل الله ولو كان شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، وإن كان صغيرا في عين المنفق المعطي، فإن الله عز وجل عظيم الثواب جل وعلا. ولهذا لا يحقرن العبد من المعروف شيئا. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة أي جزء منها أو نصف التمرة، فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال النووي وفي رواية لهما عنه أي عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة ينقل له كلامه ويبلغه إياه، وإنما يسمعه من الله سبحانه وتعالى. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من أعمال الخير، لأن العبد سيقف أمام الله وسيكلمه الله ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فيلتفت الإنسان يمينا ويلتفت يسارا لا يجد إلا ما قدم. إذن على العبد أن يعمل الخير، وطرق الخير كثيرة حتى يلقى ذلك الذي قدمه عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد أي لم يجد ولا شيئا يسيرا ينفقه فبكلمة طيبة يقولها سواء موعدة صادقة يعد بها من طلب منه مثلا، أو برد لطيف في من لم يتيسر له عونه ومساعدته، أو أيضا كلمة طيبة عموما يبذلها للناس فيدخل عليهم سرورا أو أنسا أو نحو ذلك، فهذا كله يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Adi bin Hatim
dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syakki tamrah." Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan mensedekahkan sebagian buah korma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan seorang muslim hendaknya berusaha untuk berbanyak amalan kebajikan dan jangan dia meremehkan amalan kebajikan apapun meskipun sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan sedikit amalan kebajikan apapun. Apakah kita memberi bantuan kepada orang lain berupa makanan meskipun sedikit, ataupun pakaian, atau yang perkara yang lain. Yang jelas jangan kita meremehkan kebaikan apapun, bisa jadi kebaikan tersebut menjaga kita dari neraka jahanam, agar kita tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Bisa jadi menurut pandangan kita amalan tersebut kecil, bantuan tersebut kecil, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bisyakki tamrah." Walau bisyakki tamrah, jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun bisyakki tamrah, meskipun hanya sebagian korma atau setengah dari sebuah butir korma. Sangat sedikit kalau kita pandang dengan mata kita. Akan tapi ternyata itu juga merupakan sebab, sebagian dari korma ini atau setengah dari butir korma ini merupakan sebab yang bisa menghalangi seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkan. Itu langsung, tidak ada perantara antara dia dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam." Tatkala dia melihat ke kanan, tidak dia dapati kecuali dia hanya melihat amalan-amalan yang telah dia lakukan. Tatkala dia melihat ke kiri, maka dia tidak mendapati kecuali amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Tatkala dia melihat ke depan, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapan wajahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Maka hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka, api neraka, meskipun dengan menyedekahkan sebagian atau setengah dari butir korma. Famalam yajid fa bi kalimatin thayyibah, dan barang siapa yang tidak mendapatkan sebutir korma atau setengah butir korma, tidak bisa mendapatkan apa yang bisa dia sedekahkan, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Hadis ini juga mendorong kita untuk memperbanyak amalan kebajikan. Karena ingat bahwasanya seorang hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wasithah, tanpa ada perantara antara dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu tidaklah dia melihat ke arah kanannya kecuali dia akan mendapati amalan-amalan yang dia lakukan akan nampak di hadapannya. Tidaklah dia memandang ke kiri kecuali dia akan mendapati amalan-amalan kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia akan nampak di hadapannya. Dan tidaklah dia melihat ke depan kecuali neraka jahanam di hadapan dia. Maka hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dari neraka jahanam tersebut dengan bersedekah, meskipun hanya sebagian dari sebutir korma, meskipun hanya setengah dari sebutir korma. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-sekali kalian meremehkan kebajikan. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian meskipun dengan kebajikan atau sedekah yang sedikit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mendapatkan apa yang bisa dia gunakan untuk dia sedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tatkala ada seorang datang kepada dia minta dinasihati, maka dia nasihati orang tersebut dengan kalimat yang baik. Ini juga sedekah. Tatkala ada seorang minta bantuannya, dia tidak mampu untuk membantu orang tersebut, maka dia tolak dengan perkataan yang baik, bukan malah memaki-maki, bukan dengan bentak-bentak, tapi dia tolak. Tolak permintaan bantuan tersebut dengan perkataan yang baik. Dan di antara kalimat yang baik adalah mengucapkan kata-kata yang memasukkan rasa senang dalam hati saudaranya. Ya. Jika kita mengerjakan seluruh perkara ini, kalimat yang baik yang terasa ringan, namun kita ihtisab kepada Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan beri ganjaran kepada kita dan membantu kita untuk terjauhkan dari neraka jahanam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها
أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير أن يحمد العبد الله سبحانه وتعالى عند الأكل، عندما يفرغ من الأكل أو يفرغ من الشرب، فهذا الحمد بعد الأكل وبعد الشرب باب عظيم من أبواب الخير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالعبد عليه أن يحرص على حمد الله والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى على نعمه والعناية بذلك، فهو باب عظيم من أبواب الخير الذي ينال به رضا ربه سبحانه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat meridai seorang hamba yang tatkala dia makan sebuah makanan maka dia pun muji Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia minum sebuah minuman maka dia pun muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat minuman tersebut. Hadis ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan-jalan kebaikan tersebut adalah muji Allah Subhanahu wa taala tatkala selesai makan dan selesai minum. Baik makan siang maupun makan malam. Ya, tatkala seorang selesai makan, selesai minum, maka hendaknya dia muji Allah Subhanahu wa taala, merupakan pintu yang besar untuk meraih kebaikan. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya memuji Allah setelah makan dan memuji Allah setelah minum merupakan sebab untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Innallaha la yarda." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh meridai seorang hamba yang memuji Allah setelah makan dan setelah minum. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya berusaha untuk memuji Allah ya tatkala selesai makan dan selesai minum, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya, dan memberi perhatian terhadap hal ini. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب بيان كثرة طرق الخير بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في بيان كثرة الخير، طرق الخير وتنوعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة، أي كل يوم يقدمها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه سبحانه. فقال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: أرأيت إن لم يجد، يعني إن كان مر عليه يوم أو أيام لا يجد شيئا يخرجه ويتصدق به. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يجتهد على أن يكون له شيء من الكسب وتحصيل المال حتى يتصدق ويبذل منه في سبيل الله. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قوله يعمل بيده لعله يذكرنا بما سبق أن مر. قال الصحابة: فكنا نحامل على ظهورنا، يعني يذهب الواحد منهم ويحمل متاعا للآخرين على ظهره
من أجل أن يأخذ شيئا من المال ليتصدق، وهذا من حرصهم على الصدقة والبذل في سبيل الله. قال أرأيت إن لم يستطع أن يعمل فكيف يتصدق؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، والملهوف ما وقع في شدة أو كرب أو احتاج إلى من يساعده، يساعده سواء على حمل متاع أو نقل متاع أو مساعدة في أمر ما. قال أرأيت إن لم يستطع أن يعين ذا الحاجة الملهوف؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. فالأمر بالمعروف والأمر بالخير هذا باب من أبواب الصدقة. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يكف الشر والأذى عن الناس، فهذه أيضا تعد صدقة. فهذا الحديث فيه تنوع طرق الخير وكثرتها. وبه ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب كثرة طرق الخير، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه الأحاديث العظيمة وأن يوفقنا للعمل بها، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات بأعمال الخير والبر، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim sedekah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, maka dia memberi manfaat bagi dirinya dan dia bisa bersedekah hasil kerjanya tersebut. Kemudian dikatakan lagi, bagaimana menurut engkau jika dia tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia membantu orang yang dalam kebutuhan, yang dalam keadaan terdesak. Dikatakan lagi kepada Nabi, bagaimana menurut engkau jika dia tidak mampu untuk membantu saudaranya dalam keadaan terdesak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'ruf wa bil khair. Dia menyeru kepada kebaikan, mengajak orang-orang untuk melakukan kebajikan atau melakukan perkara yang ma'ruf. Maka dikatakan lagi kepada Nabi, ara'aita in lam yaf'al? Bagaimana jika dia tidak mampu untuk tidak melakukan hal ini, tidak menyeru kepada kebajikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsik anis syarr fa innaha shadaqah. Hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak berbuat keburukan, maka hal itu merupakan sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim sedekah, wajib bagi setiap muslim bersedekah. Artinya setiap hari seorang muslim hendaknya bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang beraneka ragam yang dia rasakan, maka wajib bagi dia untuk bersedekah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jalan keluar. Kalau dia tidak memiliki sesuatu untuk bisa dia sedekahkan, maka ya'mal bi yadayhi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Maka hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya. Dia berusaha bekerja mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk bersedekah. Kemudian dia beri manfaat untuk dirinya dan dia ada sisanya untuk bersedekah kepada orang lain. Dan perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya agar bisa bersedekah. Ini mengingatkan kita kepada perkataan sebagian sahabat, ya. Tatkala mereka berkata, "Fakunna nuhamil ala dhuhurina," ya. Para sahabat dahulu mereka mengangkat barang-barang di atas punggung-punggung mereka. Ya, mereka seakan-akan seperti kuli dalam rangka untuk bisa mendapatkan uang untuk mereka sedekahkan. Sehingga mereka nekat bekerja dengan sedemikian rupa, ya, mengangkat barang di atas pundak-pundak mereka dalam rangka agar bisa beroleh sesuatu untuk bisa mereka sedekahkan. Lihatlah bagaimana amalan para sahabat. Kemudian dikatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut engkau jika dia tidak mampu untuk bekerja? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bantulah orang dzal hajah al-malhuf. Bantulah seorang yang sedang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kondisi membutuhkan dan dalam keadaan terdesak. Ya, al-malhuf yaitu seorang yang benar-benar dalam kondisi terdesak, butuh sekali dengan bantuan. Kemudian dikatakan lagi kepada Nabi, bagaimana jika dia tidak mampu?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menyuruh kepada kebajikan, menyuruh manusia kepada perkara yang ma'ruf. Karena al-amr bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan juga merupakan salah satu dari bentuk-bentuk sedekah. Kemudian dikatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan lagi, "Ara'aita illam yaf'al?" Bagaimana menurut engkau jika dia tidak menyuruh kepada yang ma'ruf? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yumsik 'anil syarr fa innaha sedekah." Hendaknya dia menahan dirinya dari berbuat keburukan, menahan dirinya dari mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, maka itu merupakan sedekah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang hadis ini menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebaikan dan bentuk-bentuk sedekah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita manfaat dari mendengar membaca hadis-hadis yang telah kita baca, dan agar Allah mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan banyak beramal kebajikan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Dan demikian saudaraku seiman, pembahasan dari hadis terakhir bab yang penuh manfaat dari bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab di beberapa menit terakhir sebelum dikumandangkannya adzan untuk salat maghrib di kesempatan sore hari ini. Ada pendengar yang datang, pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat yang kami angkat ya Ustaz, dari Ibu Rita di Jakarta Timur dan Bapak Adnan di Parung yang bertanya, "Ya Syekh, apa yang harus dilakukan oleh muslimah yang ingin mendapatkan keutamaan dan pahala besar berjalan menuju masjid-masjid Allah ketika akan melaksanakan sholat wajib, sementara dianjurkan bagi muslimah itu untuk sholat-sholatnya di rumah-rumah mereka? Apakah boleh atau apakah bisa menyamai pahala dengan mendatangi majelis ilmu yang dilakukan oleh muslimah tersebut?" Dan tambahan pertanyaan dari Bapak Adnan, apakah dengan mengendarai motor untuk kita berjalan ke masjid atau menuju ke masjid juga merupakan sama pahalanya ketika dengan kita berjalan dengan kaki menuju masjid? Jazakallahu khairan ya Syekh. أما السؤال الأول سؤال المرأة، الباب الذي أورده الإمام النووي رحمه الله ومرت معنا الأحاديث التي في هذا الباب في دروس عديدة يعتبر كله جواب لسؤال هذه المرأة، لأن طرق الخير كثيرة، فمن لم يتيسر له طريق يتيسر له آخر، ومن لم يتمكن من طريق يتمكن من آخر. فطرق الخير كثيرة، وعلى العبد أن يبذل من طرق الخير ما يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام المرأة صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجرا، يعني لو أن امرأة ذهبت وقت الصلاة إلى المسجد تؤجر على ذلك وتثاب على ذلك، لكن لو بقيت في بيتها فأجرها عند الله سبحانه وتعالى أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حميد الساعدية لما قالت له أريد أن أصلي معك في مسجدك هذا، قال صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. فباب الأجر هنا في بقاء المرأة وقرارها في البيت باب عظيم، لكن عليها في بيتها أن تحسن الصلاة وأن تحسن الذكر وأن تؤدي العبادة بطمأنينة وأن تجتهد في تكميل هذه الطاعة، فهي أمام أبواب كثيرة جدا وهي في بيتها من أبواب الخير يسرها الله سبحانه وتعالى لها. وأما السؤال الثاني وهو المشي هل يماثله في الأجر الركوب؟ فالجواب أنه لا يماثله، ولهذا جاء في بعض الأحاديث مشى ولم يركب. وأيضا مر معنا في حديث أبي الرجل الذي قيل له ألا تشتري حمارا؟ قال ما أود أن بيتي بجنب المسجد. فلا شك أن الذي يمشي على قدميه أعظم أجرا، وتكتب له خطواته بكل خطوة يخطوها حسنة في ذهابه وفي
إيابه. Adapun pertanyaan pertama tentang seorang wanita yang jika dia tidak mampu untuk berjalan ke masjid karena itu pekerjaan para lelaki yang sholat di masjid, ya, bagaimana dia bisa memperoleh amalan-amalan kebajikan yang diperoleh oleh para lelaki yang sholat di masjid? Saya menjelaskan bahwasanya bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebajikan yang telah kita jelaskan dalam beberapa pengajian, dengan menjelaskan banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, yang seluruhnya menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebajikan sangatlah banyak. Maka ini merupakan jawaban bagi pertanyaan yang pertama ini. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan salah satu bentuk amalan kebajikan, maka masih terbuka amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Ya. Seorang wanita misalnya tidak mendapatkan amalan kebajikan dengan melangkahkan kakinya ke masjid, maka masih banyak amalan-amalan kebajikan yang bisa dia lakukan. Oleh karenanya, sebenarnya seorang muslim atau wanita muslimah berusaha untuk melakukan kebajikan yang bisa dia lakukan. Adapun yang tidak mudah dilakukan, ya dia bisa memilih amalan-amalan kebajikan yang lain yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya mengingatkan bahwasanya salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih afdal daripada solatnya di masjid. Jika seorang wanita tatkala datang waktu solat dia pun melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju masjid untuk solat berjamaah, dia dapat pahala. Akan tapi jika dia tetap di rumah, solat di rumah itu lebih afdal, lebih baik daripada jika dia solat di masjid. Sebagaimana dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah tatkala dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku ingin solat di masjidmu. Kata Nabi SAW, salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Kata Nabi SAW, salatnya engkau di rumahmu itu lebih baik bagi engkau daripada salatmu di masjidku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita jika dia di rumah, maka hendaknya dia berusaha salat sebaik mungkin. Dia berusaha salat dengan tumaknina, dengan kekhusyuan, menyempurnakan ibadah salatnya, maka salatnya di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sama antara seorang yang ke masjid dengan berjalan kaki dengan naik kendaraan? Kata Syekh bahwasanya lebih utama berjalan kaki daripada naik kendaraan. Pahalanya berbeda. Oleh karena disebutkan dalam hadis lafal bahwasanya dia berjalan dan tidak naik kendaraan, tidak menunggangi tunggangan. Ya. Demikian juga hadis yang telah kita lewati tadi, hadis Ubay bin Ka'ab bahwasanya seorang laki tersebut kemudian dia memilih untuk berjalan jauh dan tatkala ditawarkan diberi usulan untuk membeli seekor keledai untuk dia tunggangi, maka dia menolak. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak sama antara seorang ke masjid berjalan kaki dengan menaiki kendaraan. Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas jawabannya. Di kesempatan kedua kami angkat dari pesan singkat kembali, ada Ummu Ziyad di Jogja yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah kita mensikapi orang yang mau meminjam uang kepada kita, sedangkan orang tersebut terkenal orang yang suka berhutang dan susah membayar atau suka mengingkari janjinya? Jazakallah khairan ya Syekh. إقراض الآخرين هذا نوع من المساعدة. إذا كان لدى الإنسان مال ويسار فأقرض من هو محتاجا فهذا باب من أبواب الخير وطريق من طرقه. لكن إن كان يعلم عن هذا الذي يقترض أنه لا يسدد أو أنه لا يفي واعتذر منه لا حرج في هذا الاعتذار، لا سيما وهو يعلم أنه معروف بعدم السداد أو معروف بالمماطلة ونحو ذلك. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekh. Saya menjelaskan bahwasanya meminjamkan uang kepada orang lain ini merupakan salah satu dari bentuk-bentuk amalan kebajikan. Ya. Jika seorang memiliki kelebihan harta, kemudian datang orang yang ingin meminjam uang darinya, maka jika dia meminjamkan uangnya tersebut kepada orang tadi, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika datang seorang kepada dia dan orang ini terkenal tidak gampang bayar utang, bahkan sudah punya uang tapi enggak bayar-bayar, ya, nunda-nunda pembayaran utang, maka tidak mengapa bagi dia untuk menolak
permintaan orang tersebut. Karena terutama jika orang diketahui ya suka melakukan mumatalah yaitu punya uang tapi nggak bayar hutang ya, ditunda-tunda padahal dia berkesempatan untuk bayar utang ya. Oleh karenanya hal ini tidak mengapa jika dia tolak permintaan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melangkahkan kaki kita di jalan-jalan kebaikan dan di jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.